السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 89۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ پہاڑی سلسلے کی بلندی سے جو شمالاً جنوباً تقریباً 1 میل تک چلا گیا تھا، وادی کا نظارہ کیا تو اس کے بہت سے نئے پہلو سامنے آئے۔ مغرب میں کچھ فاصلے پر وہی گھنا جنگل تھا جس سے نکل کر ہم یک لخت درندوں کے پھٹ تک پہنچ گئے تھے۔ وہ جنگل شمال کی جانب بہت دور ایک قابل لکیر پر ختم ہوتا تھا۔ مشرق میں چھدرے درختوں کے ساتھ ساتھ ایک سرسبز پٹی نظر آئی جو سیدھی مشرقی حصار کی سمجھ چلی گئی تھی، مگر دوربین سے بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سرسبز پٹی ایک ڈنڈی کی اونچی لمبی گھاس پر مشتمل تھی یا سبز گھنی جھاڑیوں کے عریض و طویل باڑ تھی۔ اس پٹی کے ساتھ ہی کئی میل کی لمبائی میں وادی کی سطح کمان کی طرح ہلکا خم کھا کر بلند ہو رہی تھی اور اس کی کمان کی بلندی 40-50 فٹ تک چلی گئی تھی۔ ایسا کمانی ابھار تھا جو کئی میل تک اسی ترتیب کے ساتھ مشرق کی جانب چلا گیا تھا اور اس کے شمال میں بھی ایک قابل لکیر کہیں ٹیلوں کے اوٹ میں چھپ جاتی۔ کئی چھدرے درختوں میں اس کی ہلکی سی جھلک نظر آتی، کیونکہ اس کمان کے شمال کی جانب بھی 2 شاخے درختوں اور ٹیلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ آبی لکیر کہیں انہی ٹیلوں کے شمال میں تھی جو غالباً مغربی حصار سے مشرقی حصار تک کسی طویل جھیل یا دریا کی صورت میں چلی گئی تھی اور دونوں حصاروں کے درمیان کم و بیش 50-60 میل کا فاصلہ تھا۔ یوں تو اس وادی حیرت و اسرار کا ہر منظر بڑا عجیب اور انوکھا تھا، لیکن شمال مشرق کی طرف بہت دور حد نظر تک پہاڑیوں اور جنگلوں کا ایسا سلسلہ بھی نظر آیا جس پر سچ مچ سحر و طلسم کا گمان ہوتا تھا۔ ہم اس بات پر حیران تھے کہ سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی وہ وادی کس طرح ہماری ارضی دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ سی رہ گئی ہے۔ مزید حیرت اس پر تھی کہ دوسرے ارضیاتی دور کی اس دنیا میں ڈائناسورس اور ٹائرانوسورس کی مخلوط نسل کے ایک مختصر سے کنبے کے سوا ڈائنوساری دور کا کوئی اور جانور موجود نہ تھا۔ وادی کا نظارہ کرنے کے بعد جو گھنے جنگلوں، گھاس کی پٹیوں، پیالہ نما چٹیل میدانوں، پراسرار آبی لکیر، پہاڑی ٹیلوں اور لمبوترے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل تھی، ہم اس ہموار سطح پر بیٹھ کے جو اس پہاڑی کی بلندی پر ایک چھوٹے سے مستطیل قطعے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ لمبارو ابھی تک نہیں لوٹا تھا، حالانکہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہم 11 بجے ناشتہ کرنے کے بعد مندر سے روانہ ہوئے تھے اور اب بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے تھیلوں میں 2 دن کی خوراک موجود تھی۔ فوجی کوپیوں میں پانی بھی تھا۔ سفری کوپیاں صوبیدار خداداد خان اور اپنے سامان کے ساتھ لایا تھا۔ مستطیل قطعے پر بیٹھ کر ہم شام کا کھانا کھانے لگے تاکہ درندے کی آمد سے قبل غذا اپنی جسمانی طاقت پھر بحال کر لے۔ ہمارا خیال تھا کہ اصل مقابلہ اسی سے ہوگا۔ کھانے کے دوران ہرنام سنگھ کی تیز نگاہ نے شمال مشرق کی دور دراز جنگلوں اور پہاڑیوں کے درمیان غالباً کوئی عجیب شا دیکھ لی، کیونکہ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوا اور دوربین لگا کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو ہرنام سنگھ؟ دھواں ہے صاحب جی، دور کسی پہاڑی سے اٹھ رہا ہے، کوئی آتشفشاں پہاڑی ہوگی، مگر دھوئیں کے ساتھ آگ بھی جلتی نظر آ رہی ہے۔ آگ بھی ہے؟ میں خود حیران ہو کر اٹھا اور دوربین سے شمال مشرق کی جانب دیکھنے لگا۔ 10-12 میل دور دن کی فراروتی روشنی میں ایک پہاڑی سے دھواں اٹھ رہا تھا اور کبھی کبھی آگ کے شعلے بھی بھڑکتے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے شعلے بڑے مدھم سے مدھم دکھائی دیے، مگر آگ بہرحال تھی۔ وہ آگ میرے اور ہرنام سنگھ کے علاوہ پرنس اندرا، پروفیسر اسلم اور رانا صفدر نے بھی دیکھی، جو وقفے وقفے سے بھڑکتی اور بجھ جاتی۔ ہم سب حیران تھے کہ آخر وہ آگ کیسی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک گھومبی سردار نے خیال پیش کیا، جس وادی میں اتنے بڑے بڑے دیو ہیں وہ بھوت پریت بھی ہوں گے، آگ بھوتوں نے جلائی ہوگی۔ مگر سردار نے اس کے خیال مسترد کر دیا، بھوت دن کو آگ نہیں جلاتے۔ اس آگ و دھوئیں نے شخص کو حیران کر دیا۔ ہم چاہتے تھے اس کا کھوج لگائیں، لیکن سرے دست ہمیں لمبارو کا انتظار تھا جس کی آمد کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے۔ حالانکہ سورج مغربی حصار کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور موت کی وادی پر شام اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ یقین تو اپنے بھٹ میں ضرور آئے گا، ہمیں اسی پہاڑی پر اس کا انتظار کرنا اور وہیں اس سے نبرد و آسماں ہونا تھا۔ شام کے اندھیرے میں پوری طرح چوکس تھے۔ ہرنام سنگھ اور صوبیدار پہاڑ کے کنارے پر بیٹھے لمبارو کے مسکن کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ جو ہی وہ اپنے مسکن کی طرف لوٹے گا، پہاڑ کی بلندی ہی سے گرنیڈ مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ مگر آسمان کے ساگر میں چاند کا بجرا اترنے لگا اور وہ اپنے مسکن کی طرف نہ لوٹا، حتیٰ کہ رات بھیگنے لگی۔ میں نے اپنے کوکی ساتھیوں کے علاوہ دگل، بودی، وکرم، ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے کو مشورہ دیا کہ وہ آج رات سنگلاخ بستر پر آرام کریں۔ آدھی رات کے بعد صرف بودی، وکرم اور ٹھاکر اجیت سنگھ کی نگرانی کے لیے جگا دیا جائے اور درندے کی آمد غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے تھکے ماندے ساتھی کھلے آسمان کے نیچے پتھروں پر سر رکھ کر لیٹ گئے، مگر 2 پہرے داروں کے ساتھ میں، پرنس اندرا اور پروفیسر اسلم، رانا صفدر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 15ویں رات کی چاندنی میں جو اجالا پاک کی آخری رات تھی، موت کی وادی پر گہرا پرہول سناٹا طاری تھا۔ اس سناٹے میں ناگہاں ہم نے شمال مشرق کی سمت آتی ایک مدھم آواز سنی، جس پر لمبارو کی چنگھاڑ کا شبہ ہوا۔ آواز میلوں دور سے آئی تھی، اس لیے واضح نہ تھا۔ سوچا شاید درندہ شمالی جنگل سے لوٹ رہا ہے، مگر جو رات بھیگتی چلے گی وقفے وقفے سے ایسی مدھم آواز سنائی دیتی رہی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ شمال مشرقی جنگلوں میں کہیں 5-6 میل دور شکار کی تلاش میں چنگھاڑتا دھاڑتا پھر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج رات واپس نہ آ سکے۔
مگر ہماری طرح یہ بات سرگزشت سامعین کے لیے حیرت و دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ان جنگلوں میں وہ کون سی مخلوق کا شکار کرنے نکلا ہوگا۔ آدھی رات کے بعد ہم نے اس کی واپسی سے مایوس ہو کر بودھی وکرم اور ٹھاکر اجیت سنگھ کو پیرے کے لیے جگایا اور خود سنگلاخ فرش پر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ وادی کی چھاتی سے بھاپ اٹھ اٹھ کر دھند میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور اس دھند میں جنگلوں میں دانوں پہاڑوں کے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ ہوا بھی چل رہی تھی جس نے کھلے آسمان کے نیچے ہمیں تھپک تھپک کر سلا دیا۔ درندہ رات اپنے بھٹ میں واپس نہ سکا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، مشرق سے سورج نکل آیا جس کی اولی کرنوں نے ہمیں جگا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سوچنے لگے کہ اگر درندہ رات کو واپس نہیں آیا تو ممکن ہے دن کو بھی نہ آئے، اور ہم اس کے انتظار میں بیٹھے وقت ضائع کرتے رہیں۔ ہمارا اصل مشن اسی کو ہلاک کرنا تھا جس کی خاطر ہم نے ہزاروں میل کا طویل اور انتہائی کٹھن سفر کیا تھا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اگر وہ وادی کے آخری کناروں تک چلا جائے تو ہم بھی وادی کے آخری کناروں تک اس کا پیچھا کریں گے اور اسے ہلاک کیے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق ہم نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور آگے پیچھے پہاڑ سے اتر کر شمال مشرق کی سمت ہو لیے۔ رات درندے کے چنگھاڑنے دھاڑنے کی مدھم آوازیں اسی جانب سے آتی رہی تھیں۔ کمان کی کوس کی مانند وادی کے طویل ابھار تک پہنچنے کی لمحے ٹیلوں اور پیالانما چٹیل میدانوں سے گزرنا پڑا۔ 3 میل کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا۔ وہاں طویل سرسبز پٹی کا بھید بھی کھلا۔ وہ ایک ڈنڈی کی اونچی لمبی گھاس کے بجائے نرسلوں کی پٹی تھی، اور اس وادی میں نرسل ہی وہ پودا تھا جس کی ساخت تمہاری دنیا کے نرسلوں سے ملتی جلتی تھی۔ وہاں لمبی پتی کی گھاس بھی سرکنڈوں کے تیلیوں کی مانند کھڑی ہونے کے بجائے سبزے کی طرح زمین پر بچھی ہوئی تھی، مگر وہ گھاس زلف دراز کی طرح طویل اور موٹے موٹے نرسلوں کی بلندی بھی 13-14 فیٹ سے کم نہ تھی۔ ہم اس سرسبز پٹی کے سرے سے گزر کر وادی کے کوسما ابھار پر ہو لیے اور اس ابھار سے اتر کر ٹیلوں اور 2 شاخے درختوں کے درمیان اس آبی لکیر کی طرف بڑھے جو کوسنما ابھار سے کوئی 1.5 میل پرے تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک دریا تھا جو مغرب سے مشرق کی سمت بہہ رہا تھا۔ دریا کافی گہرا اور اس کا پار نصف فرلانگ سے کچھ بڑا تھا۔ یہ معمہ سمجھ میں نہ سکا کہ وہ دریا وادی میں کہاں سے داخل ہوتا اور کہاں سے باہر نکلتا ہے، جبکہ پراسرار تگائی کے نزدیک وہاں داخل ہونے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارے سامان میں جو کوکے نے اٹھا رکھا تھا ربڑ کی کشتی موجود تھی۔ ہم نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی طے کر لیا کہ اقبالہ سردارنی گھومبی، تینوں کوکی، دگل جس کی طبیعت بھی کچھ نڈھال تھی اور ان کی حفاظت کے لیے ایک شکاری وکرم اور ایک فوجی رگھو رائے دریا کے اسی کنارے رہیں گے۔ صرف مجھے پرنس اندرا، پروفیسر اسلم، رانا صفدر، ٹھاکر اجیت سنگھ، صوبیدار خداداد خان اور ہرنام سنگھ اور بودھی کو دریا عبور کر کے شمال مشرقی جنگل میں جانا تھا۔ چنانچہ کشتی تیار کر کے ہم 8 ضروری سامان کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے اور دوسرے کنارے کی طرف بڑھے۔ کشتی بھی شمالی کنارے سے دور تھی کہ ناگہاں 3-4 دیو پیکر مگرمچھ ساحل کے نرسلوں اور دریا کے پار جھکے درختوں کی اوٹ سے نکل کر مختلف سمتوں سے کشتی کی طرف بڑھے۔ ہم ان دیو پیکر مگرمچھوں کو دیکھ کر جو بڑے جسیم اور 18-20 فیٹ طویل تھے، لمبے لمبے جبڑے کھولے، دانتوں کی آریاں چمکاتے اور پانی کو تیز سے کاٹتے دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے۔ ہمیں نفریتوں کو ربڑ کی کشتی سے بہرحال دور رکھنا تھا، اس لیے گولیاں داغنے کے بجائے دوری سے ان پر مختلف اطراف سے 3 گرنیڈ پھینکے، جن کا نتیجہ ہماری توقوں کے عین مطابق نکلا۔ بم ان کی نوبی تھوتنیوں اور جسم پر پھٹے اور دھماکوں کے ساتھ ان کے پرخچے اڑ گئے۔ دریا میں ایک بھونچال آ گیا اور ان کے کٹے پٹے جسموں سے خون کی دھاریں پھوٹ کر پانی میں تیرنے لگی، اور ہم اپنی کشتی کو اس بھونچال سے بچا کر کنارے پر لے گئے۔ لیکن اس اثنا میں 8-10 مزید 2 پیکر مگرمچھ ساحل کی کمین گاہوں سے نکل کر دریا میں تیر کر اڑتے تیرتے نظر آئے اور جاتے ہی مردہ یا زخمی افریتوں پر ٹوٹ پڑے۔ دیو پیکر مگرمچھوں کی ناگہانی یلغار اور ہلاکت ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ تھا جس نے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو، جنہیں ہم دوسرے کنارے پر چھوڑ آئے تھے، حیران و ششدر کر دیا۔ موت کی وادی میں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا میں ابھی تک ایک طوفان بپا تھا۔ ساحل پر اترتے ہی ہم نے کشتی کی ہوا خارج کر کے اسے سامان میں باندھا اور تیزی سے آگے بڑھے۔ خیال تھا دریا میں بموں کے جو دھماکے ہوئے ہیں ان کی آواز لومباروں نے سن لی ہوگی اور وہ کہیں نہ کہیں دھاڑ کر چنگھاڑ کر اپنی موجودگی کا اعلان کرے گا۔ مگر شمال مشرقی جنگل میں جہاں اکثر درختوں سے پتوں کے ساتھ شاخیں بھی نوچ لی گئی تھی، ہم 1 میل تک گھستے چلے گئے اور اس نے کہیں بھی اپنی موجودگی کا اعلان نہ کیا۔ البتہ ہرنام سنگھ نے ایک جگہ اچانک رک کر اعلان کر دیا، آپ نے پھر بو سونگ لی ہے۔ چند گندوں کے فاصلے پر رانا صفدر بھی چونک اٹھا اور دائیں جانب ایک پہاڑی کو دیکھنے لگا۔ ہرنام سنگھ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، بو ادھروں آئیے۔ چھدرے جنگل میں مچھلی کی سمت ایک چھوٹی پہاڑی دوسری چھوٹی پہاڑی سے مل رہی تھی۔ ہم رائفلیں تانے اور ہمارے تینوں ساتھی گرنیڈ سنبھالے اسی طرح بڑھے اور تیزی سے دونوں پہاڑیوں کے درمیانی خلا میں پہنچے تو لومبارو کی بجائے ڈائنوساری نسل کے ایک اور گرگٹ نما مگر عظیم الجثہ جانور کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئے، جو جثے میں لومبارو سے بھاری تھا۔ جانور نے بھی دیکھ لیا اور چنگاڑ تو ہماری جانب بڑھا، جس سے ہم اس کے آرام میں خلل انداز ہوئے تھے۔ یوں لگا کہ ایک پہاڑ ہماری طرف وینگ رہا ہے۔ ہمارے غصے کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھی۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر صوبیدار نے اس پر گرنیڈ دے مارا، جو زبردست دھماکے سے اس کے جسم پر پھٹا۔ ہماری حیرت کی حد نہ رہی جب وہ پہاڑ ایک ہی گرنیڈ سے الٹ گیا اور جسم کے چیتھے اڑ گئے۔ کو پیکر وحشی چنگاڑتا غراتا دم
दुम जमीन पर पटकता तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। हमने आगे बढ़कर इस पहाड़ सी की लाश देखी तो प्रोफेसर ने बताया, ये सब्जी खोर ब्रोंटोसोरस है। फिर एक पल ठहर कर बोले, था नहीं बल्कि थी, क्योंकि ये ब्रोंटोसोरस की मादा थी। ये कहकर उन्होंने उसकी जगह की तरफ इशारा किया जहाँ हमने इसे बैठे देखा। वह एक फुटबॉल की हुजम का मगर किसी का लबूतरा अंडा पड़ा था। ये अंडा इसने अभी भी दिया था। हमारे साथियों के लिए ये बात किसी अचंभेवर के जुबे से कम ना थी कि इतना अजीमुल जुस्सा और देव पैकर जानवर बच्चे देने के बजाय अंडे देता है। प्रोफेसर ने इनकी मालूमात में इजाफा किया। इब्तदाई दौर में समंदर और ज़मीन के तमाम जीरू, क्या मछलियाँ क्या जानवर अंडों से पैदा होते थे। करोड़ों बरसों बाद खुशकी पर चलने फिरने वाले हैवानों की नई नस्ल, जिनमें एक हैवान नातिक को इंसान कहा जाता है, बच्चे देने और बच्चों को अपनी छातियों से दूध पिलाने लगी। इस असरा में हमने छदरे जंगल में एक निस्बतन छोटा या दरमियाने दर्जे के जानवर को तेजी से एक तरफ से गुजरते देखा। गालिबन वो हैंड ग्रेनेड के धमाके से खौफजदा होकर किसी करीबी मकीनगाह से निकला और घने जंगल की तरफ जा रहा था। इसे देखते प्रोफेसर बोले, वो जानवर गालिबन मेगालोसोरस है, जो डायनासोरी नस्ल के तमाम जानवरों में तेज रफ्तार समझा जाता रहा है। अब यह हैरत अंगेज हकीकत मुनकशिफ हो गई कि सैकड़ों मुरब्बा मील रकबे में फैली वादी जो दूसरे अर्जाती दौर से गुजर रही थी, दरअसल डायनासोरी नस्ल के जानवरों की दुनिया थी और हम इस दुनिया में आ गए थे, जो करोड़ों बरस पहले कुर्रा अर्ज से नाबूद हो गई, लेकिन नाकाबिल अबूर चट्टानों और पहाड़ों के हिसार में घिरी एक वादी अभी तक मौजूद थी। अब यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकते थे कि रात हमने मध्यम मध्यम सी जो चिंगाड़े सुनी वो हमारे मतलूबा दरिंदे लुम्बारों की थी या दूसरे जानवरों की। दिन के 12:30 हो गए और धूप चमक रही थी। लुम्बारों की तलाश से कबल दोपहर का सफरी खाना खाने के बाद हम लोग एक पहाड़ी के महफूज मुकाम पर पहुंच गए ताकि इत्मीनान से खाना खा सकें। खाने के दौरान हरनाम सिंह एक बार फिर चौकर खड़ा हुआ। शुमाल मशरिक की तरफ एक पहाड़ी पर फिर आग रोशन हुई और धुएं के मरगुले उठे। अब वो पहाड़ी हमसे तकरीबन 1.5 मील दूर थी और वही पहाड़ी थी जिस पर कल शाम भी वक्फे वक्फे से आग रोशन होती रही। इस आग के साथ हमने सींग फूंकने की मध्यम सी आवाज़ सुनी और सींग भी इसी पहाड़ी से फूंका जा रहा था। आग और सींग की आवाज़ दरअसल मदद का बुलावा था, मगर इस वादी हैरत और इसरार में किसी इंसान की मौजूदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हमने दूरबीनों से इस पहाड़ी का जायजा लिया, चोटी पर आग भड़कती देखी, सींग फूंकने की मध्यम आवाज़ एक बार फिर सुनी। यकीनन कोई गिरफ्तार बला आदमी हमें बुला रहा था। प्रोफेसर कहने लगे, हो सकता है लुम्बारू की कुर्बानी का कोई आदमी कुर्बानगाह से बचकर भाग निकला और इन जंगलों में आ छुपा हो, मगर यहाँ के खतरात देखकर इसने पहाड़ी पर पनाह ले ली और किसी न किसी तरह अपने आप को जिंदा रखा हो। वो इस वादी के हिसार से निकल नहीं सकता, मगर कल से राइफलों और बमों के धमाके सुनकर समझ गया है कि कुछ मुसल्ला आदमी वादी में दाखिल हो चुके हैं और अब आग और सींग ही हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। ये बात करीने की आस थी। हमने मजबूर व बेकस आदमी की मदद का फैसला कर लिया। वो इस खतरनाक वादी और खूंखार दरिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम कर सकता था। हमने इसी वक्त सामान संभाला और सींग की आवाज़ के जवाब में हवाई फायर करके पहाड़ी से उतरे और शुमाल मशरिक का रुख किया। हम छदरे जंगल और ऊंचे ऊंचे टीलों के दरमियान से गुजरते हुए 1 मील का फासला तय करके फिर एक काबिल कीर पर पहुंचे जिसने शुमाल मशरिकी इलाके को वादी से काट कर अलग थलग कर दिया था। एक बार फिर रबड़ की कश्ती निकाली गई। सफदर इसमें हवा भरने लगा और मैं प्रिंस इंदिरा के हमरा ये देखने के लिए दरिया की साहिल की तरफ बढ़ा के वहाँ भी मगरमच्छ है या नहीं। अभी हम किनारे से सिर्फ 5-7 कदम दूर थे कि इसकी पथरीली खो से निकलकर एक अजदहानुमा गैर मामूली सांप प्रिंस इंदिरा के सामने यूं लहराया जैसे बादलों में बिजली का कनखुजरा लहराता है। वो 8-9 फीट की बुलंदी तक भारी फन फैलाकर अपने ही बल खाए हुए ढेर पर खड़ा हो गया और पतली लंबी जीप लपलपाने लगा। सुर्खी मैल स्याह रंग के गैर मामूली सांप को देखकर जिस पर स्याह सफेद धारियां लंबाई की बजाय जिल्द की गोलाई पर थोड़े थोड़े फासले से वाक़ई थी और लंबाई के रुख दानेदार स्याह लकीर सिरे से दुम तक चली गई थी। प्रिंसेस इंदिरा और मुझ पर एक सख्ता सा गुजर गया, क्योंकि इस अजदवाना सांप को हम पुरस्कार तगाई के गार में देख चुके थे, बल्कि मैं अपनी राइफल की गोली से इसका फन उड़ा चुका था। वही सांप हमारा रास्ता रोके खड़ा था। पुरस्कार तगाई ने अपने गार में इस गैर मामूली सांप का रूप दिखाया था। अब वो दरिया के साहिल पर अपनी असल हालत में मौजूद था, मगर इससे पहले कि वो इंदिरा पर हमला करता, मैं अपनी 375 मैग्नम की नाली सीधी करके एक कदम आगे बढ़ा तो सांप डर कर 1-2 फीट नीचे हो गया। इसी लम्हे मैंने लबलबी दबा दी। एक खौफनाक धमाके से फन के चीथे उड़ गए और वो अपने ही ढेर पर गिरा, लेकिन अब इसके ढेर गायब नहीं हुआ, बल्कि हमारी नजरों के सामने कसमस आकर बल खाकर पेट के ऊपर उलट गया। बोधी और हरनाम सिंह भागकर हमारे पास पहुंचे। दोनों ने मुर्दा सांप के ढेर को दरिया में धकेल दिया और वो पानी की सतह पर तैरता चला गया। मैंने प्रिंस इंदिरा के कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे गहरी नींद से जागी, मगर मैंने और इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। दरिया में झांक कर देखा तो इसके किनारे के साथ कोई मगरमच्छ नहीं था। गालिबन वासदानुमा सांप इसी साहिल पर पथरीली खो में रहता था और देव पैकर मगरमच्छ इसके खौफ से इधर का रुख नहीं करते थे। हमने कश्ती दरिया में डाली और इसे खेते दूसरे किनारे पर जा लगे। सबसे पहले मैं ही अपनी राइफल थामे कश्ती से उतरा और अभी जमीन पर पाँव रखा ही था कि दूर टीलों के दरमियान एक औरत पर नजर पड़ी जो भाला उठाए इंतहाई खुशी के जोश में
बे तहाशा हमारी तरफ भागी आ रही थी। इस अजनबी औरत के इस्तकबाल के लिए मैं भी आगे बढ़ा और ये देखकर दंग रह गया कि वो कोई यूरोपियन औरत थी। इसके बाल कंधों पर लहरा रहे थे और 32-33 साल की उम्र में भी खूबसूरत लगती थी, मगर इस वक्त भाले समेत पत्थर और धात के ज़माने की औरत मालूम हो रही थी। वो भी मेरे करीब आकर बुरी तरह ठटकी और मुझे देखकर खुद तस्वीर हैरत बन गई। चेहरे पर एक आहन के अंदर कई रंग गुजर गए, तहय्युर और तअज्जुब और खुशी के रंग जो आपस में गुड़मुड़ हो रहे थे। फिर इंतहाई पुरजोश और लर्जती कबकबाती आवाज़ में चिल्लाई, अमजद नासिर, शुआर अमजद नासिर। इसकी जुबान से अपना नाम सुनकर मैं मारे हैरत को उछल गया। अब जो गौर से देखा तो इसके चेहरे पर क्लारा आंटी के वो नुकुश नजर आए जो मैंने इसकी तस्वीर में देखे थे और बेख्तियार पुकारा, क्लारा आंटी। इसने लपक कर मुझे अपने बाजू में समेट लिया और मेरे माथे और चेहरे को दीवानावार चूमती चली गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। यक लग से मुझे छोड़ा और पहाड़ी की तरफ पलटकर बुलंद आवाज में पुकारने लगी, नासिर जल्दी आओ, हमारा बेटा आ गया है, अमजद आ गया है, अमजद नासिर आ गया। यह सुनकर मुझ पर शादी मर किसी कैफियत तारी हो गई। इसने नासिर मेरे अबू को आवाज़ दी थी। वादी अदल के पुरहोल सन्नाटे में क्लारा आंटी की आवाज़ दूर दूर तक गूंजती, थर थराती चली गई। इसने अबू को अंग्रेजी या जर्मन में नहीं, उर्दू जुबान में पुकारा था, जिसे मेरे साथियों ने भी ताज्जुब से सुना, जो मुझसे एक फरलांग पीछे अभी नदी के किनारे रबड़ की कश्ती संभालने और सामान उठाने में मसरूफ थे। इस बात पर हैरान और शशतर रह गए कि यहाँ उर्दू बोलने वाली कोई औरत मौजूद है जिसने नासिर और अमजद नासिर का नाम लिया है। इसी हैरत में प्रिंस इंदिरा हरनाम सिंह और बोधी राइफलें उठाए मेरे पीछे लपके के देखे मामला क्या है। क्लारा आंटी ने अब्बू को आवाज़ दी, शायद वो कहीं दूर थे, और पलटकर प्रिंस इंदिरा हरनाम सिंह और दोनों के आगे आगे बोधी को आते देखा तो इस पर तहय्युर और खुशी का एक और सनसनीखेज कैफियत गुजर गई। क्लारा आंटी बोधी को जिंदा और मेरे साथ देखकर एक छंबे में रह गई, मगर इसे देखते ही चिल्लाई, बोधी। बोधी ने ताज्जुब से अपना नाम सुना। दरख्त की छाल के लिबास में एक गुलाबी औरत को भाला था। मैं हैरत से देखा तो दंग रह गया। सूर्य पर नजर डाली तो कई बार पलकें झपकी, आंखों में झिलमिलियाँ सी तैर गईं और पहचान लिया कि वो कौन है। फिर इस पर यक ब यक सख्ते और इज़्तिराब की हालत तारी हो गई। होंठ कपकपाने लगे और फड़कने लगे, बदन कांपा और हलक से बाबा सा की चीख सी निकल गई। गालिबन बेगम साहिबा कहना चाहता था, मगर जुबान साथ न दे सकी। क्लारा आंटी समझ गई कि बोल नहीं सकता तो परेशान हो गई। प्रिंसेस इंदिरा भी मामले की सूरत को समझने लगी। वो क्लारा आंटी की तस्वीर से मिलती जुलती एक औरत को धैर्य पाश नजरों से देखती हुई आगे बढ़ी। क्लारा आंटी इसकी हैरत भांप ली और अपना तारुफ खुद कराया, मैं क्लारा हूँ, क्लारा नासिर, अमजद मेरा सुतीला बेटा है। अंग्रेजी जर्मन के बजाय अब के भी इसने साफ उर्दू में बात की और प्रिंस इंदिरा बेइख्तियार इससे लिपट गई। मैं क्लारा आंटी को देख रहा था, इसकी बातें सुन रहा था, मगर अभी तक गुमसुम खड़ा था। मुझे सारी आवाज़ें दूर से आती महसूस हो रही थी। आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा था जिसकी तोक़्क़ो ही नहीं की गई थी। निगाहों के सामने कई रंग बिखरे थे, बदन पर, जहन पर, दिल पर एक अजीब सी कपकपी, एक अजीब सी कैफियत तारी थी, जैसे मैं अपने बचपन की तरफ लौट रहा था। इसी लम्हे कुछ फासले पर टीलों की ओर से एक ऐसा आदमी नमूदार हुआ जिसके जिस पर कदीम दौर के आदमियों की तरह मोटा लिबास, कंधे पर कमान, हाथ में भाला और कमर की पेटी से जो बटी हुई रस्सियों की तरह थी कोई सींगनुमा चीज़ लटक रही थी। गालिबन इसी ने फायरों के धमाके सुनकर पहाड़ी पर आग जलाई और सींग फूंका था कि हम लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। मगर भयानक हालात और मुसीबतों की गर्दिश में भी इस शख्स का कद भाले की तरह सीधा था और इस हुलिये में भी मैंने पहली नज़र में पहचान लिया वो मेरे अब्बू नवाब नासिर हयात हैं। और मैं अब्बू कहकर इनकी तरफ लपका, मगर मुझसे पहले बोधी सा की आवाज़ में चिल्लाता हुआ दौड़ा। साथ एक मोजा ज़हूर में आया और वो साफ अल्फाज में साहिब साहिब पुकारते हुए बेख्तियारी से लिपट गया और मेरी तरफ इशारा करके नहीं बताने लगा, मैं छोटे साहिब को लेकर आया हूँ साहिब। सब लोग इस मोजे पर हैरान और शशतर रह गए। बोधी को यक लफ्ज़ जुबान मिल गई, इसकी कुव्वत गोयाई लौट आई और 15 बरस के बाद अब्बू को जिंदा सलामत देकर इसकी जुबान की वो गिरा खुद ब खुद खुल गई जिसे कोई डॉक्टर नहीं खोल सका था। अपने साहिब की ज़िंदगी इसकी दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या था जिसने इसे बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं इस असना में अब्बू के करीब पहुंच गया था। बोधी को छोड़कर वो बाजू फैलाए मेरी तरफ लपके, मैं बाहें खोल कर इनकी तरफ बढ़ा। फिर जिस तरह दरिया का भंवर किसी को अपनी लपेट में ले लेता और चक्कर पर चक्कर काटता है, नीचे ऊपर नीचे उतरता चला जाता है, इसी तरह हम दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों की लपेट में लिए और आंसू के गर्दाब में डूबते चले गए। बरसों के बिछड़े बाप बेटा एक नई धरती पर यूं मिले जैसे आसमान के किसी बुर्ज में दो सितारे इकट्ठे होते हैं। मैं अपनी चीखें जब्त न कर सका, न अब्बू अपने आंसू रोक सके। इस वक्त जब हम दोनों बाहम लिपटे रो रहे थे, मैंने अब्बू के कंधे से इनके हक़ में 2 आसामी कबाइलियों को भाले उठाए तेज तेज आते देखा और किसी के बताए बगैर समझ गया वो दोनों कुकी भाई सोंगा मोंगा थे, अब्बू के बॉडीगार्ड, जो हमें गले मिलते और अब्बू से मेरी मिलती जुलती सूरत देखकर हैरतज़दा रह गए। मेरे उस्ताद मोहतरम भी दूसरे साथियों के हमरा वहाँ पहुँच गए उस हैरत अंगेज़ इत्तेफाक के अब्बू और क्लारा आंटी मौत की वादी में जिंदा मिल गए हैं और वही कल से आग और धुएं के सिग्नल दे रहे थे। इन्हें जो हैरत और मुसरत हुई वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभी आदमी के पास अल्फाज बहुत थोड़े मगर जज्बात बेपाया और बेकिनार होते हैं जो लफ्ज़ों में नहीं समा सकते।
हमारी पार्टी में बोधी ही पहले सोंगा मोगा से मिला। दोनों कुकी भाई इसे देखकर हमारे खुशी को उछल पड़े और बोधी बेयक यक इनसे दोनों से लिपट गया। मैंने अब्बू और कलारा आंटी से अपने साथियों का तारुफ कराया और इब्तिदा अपने शफीक व मेहरबान उस्ताद प्रोफेसर असलम से की, जिन्होंने मेरी तालीम और शिकार की तरबियत में हिस्सा लिया और मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अपने बाप का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए निकलता। इनके बाद राना सफदर, सूबेदार खुदादाद खान, लास्ट नाइक हरनाम सिंह, फिर ठाकुर अजीत सिंह और आखिर में प्रिंस इंदिरा। इस वक्त बोधी समेत मेरे हमरा वही साथी थे। प्रिंस इंदिरा का नाम लेकर मैंने जानबूझकर सबसे आखिर में रखा था और तारुफ भी ज़रा तफसील से कराया। जब इन्हें मालूम हुआ कि प्रिंस इंदिरा राजवाड़े से ताल्लुक़ रखती है, चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी, इंग्लैंड रिटर्न, बेहतरीन शिकारी और न सिर्फ जोखों के इस सफ़र के असल मुहर्रिक है, बल्कि रामपुर और लाहौर में मेरी हिफाजत की जामनी भी दे आई है और इस सफ़र में मेरी जीत का पत्ता है, तो अबू कलारा आंटी इससे मिलकर बाग बाग हो गए। मैंने सबसे अहम खबर आखिर में बताई और इंकशाफ किया। प्रिंसेस इंदिरा आपकी बहू भी है, क्योंकि हमने सफ़र के दौरान शरी महाराज साहिब जी की आज्ञा से और मियाँ बादशाह की ईमान से अक़द कर लिया था। यह अक़द शुमाल मशरिकी सरहदी एजेंसी के आखिरी डाक बंगले में हुआ था जहाँ हमने क़याम किया। इस इंकशाफ पर अबू कलारा आंटी एक दूसरे को हैरत से देखने लगे, क्योंकि 15 बरस पहले इनके अक़द की बातचीत भी इसी डाक बंगले में हुई थी। वो हमारे अक़द और ब्याह की खबर सुनकर बड़े खुश हुए और प्रिंस इंदिरा ने हिंदू रिवाज के मुताबिक झुककर इन दोनों के चरण छू लिए। अब्बू ने इंदिरा के सर पर शफकत का हाथ रख दिया और जज्बात से भराई आवाज़ में बोले, तुम जैसी बहादुर राजकुमारी को मेरी ही बहू होना चाहिए था। कलारा आंटी ने प्रिंसेस को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया, इसके रुखसार चुमर कहा, तकदीर हमसे रूठ गई थी, तुम हमारी तकदीर बनकर आई हो। मैंने अब्बू को बताया। बोधी की हालत देखकर और कई साल बाद इससे आप लोगों को पेश आने वाले साने की रुदात सुनकर हम यही समझे कि मौत आपको हमसे छीन कर ले गई है। मैंने वैश्यों के आदमखोर देवता से आपका इंतकाम लेने की ठानी और एक मजबूत पार्टी बनाकर इस इलाके का सफ़र किया। अगर मैं ये सफ़र न करता तो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। जब हम लौट कर न जा सके और इस वादी अजल में महसूर हो गए तो खुद यही समझते थे कि तुम लोगों के लिए मर गए, क्योंकि तुम्हारी दुनिया से हमारा नाता टूट गया था। फिर उन्होंने अचानक पूछा, सांप का क्या हुआ? मैं सवाल पर चौंका और समझ गया कि वो इस गैरमामूली सांप के बारे में पूछ रहे हैं जिसे मैं हलाक कर चुका था। नदी के किनारे एक असदहानुमा सांप ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की और प्रिंसेस इंदिरा को घेर कर खड़ा हो गया, मगर मैंने उसे गोली से उड़ा दिया और उसकी लाश नदिया में बहा दी गई। यह सुनकर अब्बू और कलारा आंटी ने इत्मीनान का सांस अब्बू बताने लगे, 15 साल से इस असदहे ने हमारा रास्ता रोक रखा था। वो वहीं एक खो में रहता और हमारी निगरानी करता था, ना किसी जानवर को नदी पार करके डराने देता, ना हमें उस तरफ जाने देता था। जब कभी हमने नदियाँ पार करने की कोशिश की, इस खूनी असदहे को वहाँ मौजूद पाया। वो पुकारता तो मुंह से आग निकलती और दूर दूर तक शोले उठते। 15 बरस पहले प्रोफेसर हर्ष ने एक पांखू के साथ मिलकर नदियाँ पार जाने की कोशिश की, मगर इस खूनी असदहे ने इन दोनों को अपने मुंह की आग से भस्म कर दिया और हम बड़ी मुश्किल से इनकी लाशें इस किनारे तक ला सके। हम सबको प्रोफेसर हर्ष के मरने का अफसोस हुआ। मैंने कलारा आंटी उसके बाप की ताज़ीद की। अगरचे प्रोफेसर और उनका पांखू साथी 15 बरस पहले खूनी असदहे का शिकार हुए थे, मगर यूँ लग रहा था जैसे वो कल का वाक़या हो। अब्बू और कलारा आंटी के मिलते ही हम माहो साल की गर्दिश को भूल गए थे। आंटी को अपने डैडी के मरने का सदमा भी था और हमारे आने की खुशी भी। ये दो कैफियतों के दरमियान बोली, अमजद बेटे, इस खूनी असदहे को हलाक करके तुमने मेरे डैडी का बदला ले लिया। नासिर की तरह मैं इन बातों को नहीं मानती, मगर मम्मी का ख्याल था कि असदहे के रूप में वो कोई बदरू है। फिर भी वो एक गैरमामूली सांप था और इंतहाई ख़तरनाक, जिसने 15 बरस हमारी निगरानी की। यक वक्त मुझे ख्याल आया कि रामपुर के जंगल के साधु महात्मा ने शायद इसी खूनी असदहे से बचने के लिए प्रिंसेस इंदिरा को विष्णु की कोड़ी और मुझे शीशनाग का मन दिया था। और ये ख्याल इसलिए आया कि 3 रोज़ पहले जब हमने पुरस्कार तगाई से मुलाकात की तो इससे मिलते ही पहला सवाल ये किया था, क्या शीशनाग का मन लेकर आए हो? और जब इसके सवाल का जवाब हमें दिया गया, वो सिर्फ मुझे और प्रिंस को गार में ले गया और हम दोनों को इस खूनी असदहे का रूप दिखाया जो इंदिरा को मसूर करना चाहता और मुझसे खौफजदा था। मगर मैंने दोनों बार, एक मरतबा तगाई के जादू या ख्याल और दूसरी मरतबा नदी के किनारे हकीकत में इसके हमले से पहले इस पर हमला किया और दोनों बार इसके परखचे उड़ा दिए। अब मैं इस बात पर हैरान था कि प्रोफेसर पुरस्कार तगाई के बकौल जब इसका कोई ख्याल और कोई सपना मौत की वादी में दाखिल नहीं हो सकता और वो यहाँ की परछाइयाँ और तस्वीरें नहीं देख सकता, जिसने हमें अपने ग़ार में खूनी असदहे का रूप कैसे दिखाया। क्या पुरस्कार तगाई जानता था कि वो गैर मामूली सांप मौत की वादी में अब्बू और कलारा आंटी की निगरानी कर रहा है? ख्याल है अगर तगाई जानता था तो ज़रूर इस बात का इजहार करता। इसने हमारी कामयाबी और अपनी मौत पर फांसी की गवाही दी, मगर अब्बू उनकी पार्टी के बारे में सिर्फ यही जानता था कि वो लोग हादसे का शिकार हो गए। फिर तगाई ने अपने ग़ार में मुझे प्रिंसेस इंदिरा को इस खतरनाक असदहे का रूप क्यों दिखाया जो अब्बू और कलारा आंटी के बकौल 15 बरस से इनकी निगरानी कर रहा था? दरअसल इस कायनात के कुछ वाक़यात और कुछ हिस्सा ऐसे हैं जिन्हें इंसान की अकल समझने और हल करने से हमेशा आजिज़ रही है।
کیونکہ عقل تمام حقیقتوں کا شعور نہیں رکھتی اور بہت سی باتیں اس فکر نارسا سے دور ہوتی ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کون سی پراسرار طاقت یا کون سی روحانیت اور دیدانیت تھی جس کے تحت رامپور کے جنگل میں سادھو مہاتما نے مجھے اور پرنس اندرا کو دیکھتے ہی جان لیا کہ ہم دور دراز کا طویل اور بڑے جوکھوں کا سفر کرنے والے ہیں۔ یہ بات مزید حیرت انگیز تھی کہ اس نے نہ صرف باہم ہمارا لگن کر دیا بلکہ پرنس اندرا کو وشنو کی کوڑی اور مجھے شیشناگ کا من دیا کہ سفر میں سانپوں سے خطرہ تھا۔ اس نے خطرے کی روک تھام کی تھی۔ پرنس اندرا کو وشنو کی کوڑی اس لیے دی کہ ہندو مائتھالوجی کے مطابق سانپوں کا راجا شیشناگ پاتال سے نکل کر سمندر کے پانی پر تیرتا تو وشنو بھگوان اس کے بستر پر آرام کرتا تھا۔ جب سے اندرا کو وہ کوڑی ملی اس نے سانپوں میں غیر معمولی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ نہ جانے کیوں اپنے آپ کو ناگرانی سمجھنے لگی تھی۔ اپنی ریاست میں ناگ پنچمی کے تہوار پر جس میں سانپوں کو دودھ پلایا جاتا ہے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، اس نے ایک بڑی ناگن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پسپا کر دیا اور شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں میری آنکھوں کے سامنے اس کالے ناگ کو جس کے بستر پر چڑھایا تھا حکم دیا کہ وہ چلا جائے، اور ناگ دیوتا چلا گیا تھا۔ شاید وشنو کی کوڑی میں کوئی ایسا منتر یا اثر تھا کہ سانپ اندرا پر حملہ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورت اور پرکشش آنکھوں میں ڈوب جاتے تھے جن میں بلا کی دلربائی تھی، اور شیشناگ کے من میں کوئی ایسی بات تھی کہ سانپ مجھ سے ڈرتے اور دبتے تھے۔ پرسرا تگائی کے غار کا غیر معمولی سانپ اور وادی اجل کا خطرناک اژدھا جو اصل میں ایک ہی تھا، یقیناً اس منقے کے باعث مجھ سے خوفزدہ رہا اور میں نے دونوں بار اس کا بھن اڑا دیا، ورنہ وہ غیر معمولی سانپ یا اژدھا میری بندوق کی گولی چلنے سے پہلے مجھے اپنے منہ کی آگ سے جلا کر بھسم کر سکتا تھا۔ اب نے بتایا کہ وہ انتہائی خطرناک تھا، پکارتا تو منہ سے آگ نکلتی اور زہریلے شعلے دور دور تک اٹھتے تھے۔ وہی اژدھا پروفیسر ہرش اور ایک پنکھو کو اپنی آگ سے ہلاک کر چکا تھا، مگر پرنس اندرا کے سامنے کوندے کی طرح لپک کر کھڑا ہو گیا اور میں رائفل لے کر آگے بڑھا تو مجھے دیکھ کر خوف سے 1-2 فٹ نیچے دبک گیا۔ اژدھا نہ اندرا پر پکارا نہ مجھ پر، بس اندرا کو دیکھ کر اپنی جیب لپاتا رہا اور میری گولی کا نشانہ بنا۔ اب مجھے اس کوڑی کی اہمیت کا صحیح احساس ہوا جو پرنس اندرا کے لباس کے اندر اس کی سانگھی کو چھوتی لٹک رہی تھی، اور شیشناگ کے اس من کی قدر و قیمت معلوم ہوئی جو میری جیب میں پڑا تھا لیکن جسے میں ایک بیکار سی شے سمجھتا رہا۔ میں دراصل سادھو مہاتما کا اسے احترام کرتا تھا، اس کا تحفہ جیب میں رکھتا تھا کہ اس کے ذریعے مجھے پرنس اندرا جیسی خوبصورت انتہائی پرکشش اور بے پناہ پریم کرنے والی بیوی ملی تھی۔ لیکن موت کی وادی میں اس خیال میرے جسم ایک سنسنی دوڑا دی کہ سادھو مہاتما نے پرنس اندرا کو وشنو کی کوڑی اور مجھے شیشناگ کا من دے کر اصل میں اسی خونی اژدھے سے ہمارا بچاؤ کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے کلارا آنٹی اور ناصر نواب اور ان کے ساتھی کس طرح اس وادی اسرار میں زندہ رہے اور کس طرح جانوروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔